علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی 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 علی۔ پہلے ایک اصول آپ کو دے دوں، یہ اصول میں نے آج سے 19 سال پہلے، شاید 18 یا 19 سال پہلے، امام بارگاہ علی رضا کے اسی عشرے میں، یعنی ایام ازا کے ایک عشرے میں معراج کے نام سے ایک عشرہ پڑھا۔ معراج پورا ایک عشرہ تھا میرا، 18-19 سال تو ہو گئے، یہ بچہ تو پیدا بھی نہیں ہوا ہو۔ اس وقت ایک اصول بتایا تھا، پھر معراج کے حالات تھے۔ اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ ایک ہے یہ دنیا، ایک ہے آخرت۔ آخرت اس دنیا کی الٹی ہے، الٹ، جیسے نگیٹو وغیرہ میں کبھی الٹا امیج آتا ہے نا، چھوٹی سی بات۔ اب مثلا میں آپ کو آج خدا حافظ کہہ کے جا رہا ہوں، امام مظلوم آپ کو الوداع نہیں کہہ رہے، نہ آپ امام کو الوداع کہیں۔ سارا سال زندگی کے ہر لمحے میں حسین کو یاد رکھنا ہے اور حسین کے مقصد کو ذہن میں رکھنا۔ لیکن اب میں جیسے آج جا رہا ہوں، اب میں دنیا کے جس علاقے میں جا رہا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے علاقے سے تھوڑا سا الٹا۔ آپ کے ہاں جب گرمی ہوتی ہے وہاں سردی ہوتی ہے، آپ کے ہاں جب سردی ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو وہاں گرمی ہوتی ہے، آپ کے ہاں جب دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے، جب آپ کے ہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے۔ تو صرف میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی اللہ نے نارتھ اور ساؤتھ اس طرح کر کے سسٹم بدلا ہے، تو آخرت تو نارتھ ساؤتھ ہی نہیں، ایک الگ دنیا۔ یہاں کی جتنی چیزیں وہاں الٹی، وہاں کی چیزیں یہاں الٹی۔ اور پہلا آغاز یہیں سے کرتا ہوں، جب یہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا۔ اللہ کے رسول معراج پر رات کے وقت یہاں سے چلے تھے، وہاں پہنچے تھے دن کا وقت۔ دلیل، پہلی نماز جو پیغمبر نے آسمان پہ پڑھی ظہر کی نماز تھی۔ ظہر کی نماز رات کو نہیں پڑھی جاتی ہے، دن کو پڑھی جاتی۔ ہاں، وہ کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم تو پانچوں نمازیں قضا کر کے ایک ساتھ رات کو اکٹھا 10 بجے پڑھتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں رسول کی نماز کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہ پورا ایک عشرہ تھا، تو وہ عشرہ تو پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ یہاں رات تھی معراج، شب معراج کہتے ہی ہم لوگ شب معراج، وہاں دن، اور جب وہاں پہ رات آتی ہے یہاں پہ دن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر بہت ساری تفصیلات ہیں کہ وہ بالکل وہاں کا ماحول الٹا۔ مثلا یہاں پہ ابراہیم پہلے آئے، عیسیٰ بعد میں آئے۔ وہاں پہ جب آپ جائیں گے عیسیٰ پہلے ملیں گے 4تھے آسمان پر، ابراہیم بعد میں ملیں گے 7ویں آسمان پر۔ یہ ترتیب پلٹ رہی ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، حتیٰ یہ کہ وہ جنت تو وہی ہے نا، تو جنت کا نظام اس نظام سے الٹا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس کے اوپر ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، لیکن آج وقت نہیں۔ اشارہ، جو چیزیں یہاں پہ واجب ہیں وہاں پہ معاف، جو چیزیں یہاں پہ معاف ہے وہاں پہ واجب ہو جاتی۔ بلکہ اب اس کو یوں کر دوں، یہ شرعی لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، کچھ چیزیں یہاں واجب ہیں وہاں پہ حرام، کچھ چیزیں یہاں پہ حرام ہیں وہاں پہ جائز۔ دیکھیں الٹا نظام۔ راوی نے کہا مولا آپ ہم لوگوں کو سونے کی انگوٹھی کیوں نہیں پہننے دیتے؟ مرد، ہم لوگوں سے مطلب مرد کا، اس لیے کہ تمہیں جنت میں سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے گی، یہاں یہ حرام ہے تو وہاں پہ اس کی اجازت ملے گی۔ اور ایک لسٹ ہے، ریشم کا کپڑا، خالص ریشم، مردوں کے لیے یہاں حرام ہے وہاں جائز۔ شراب یہاں پہ حرام ہے وہاں پہ جنت میں شراب ملے گی آپ کو۔ اب یہ والی شراب تو نہیں ملے گی لیکن شراب ملے گی۔ عربی والی شرابن طہورا نہیں، خمرہ، لفظ خمر آیا۔ اب یہ میں بتا یہ رہا تھا کہ پورا نظام وہاں کا یہاں سے الٹ۔ اور جو ایک جملہ میں نے کہا اس کو بھی ذرا بتا دوں، کچھ چیز یہاں واجب ہے وہاں حرام۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ شرعی واجب و حرام نہیں، یہاں پر واجب ہے یعنی لازم ہے کہ ہر آدمی کو موت آئے گی، اور جنت میں لازم ہے کہ کسی کو موت نہیں آئے گی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں موت ہے وہاں موت نہیں ہے ہی نہیں۔ بلکہ اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے نا کہ کیسے وہ بکری کی شکل میں، گوسفند دمبے کی شکل میں موت لا کے ذبح کی جائے گی۔ تو بات یہ تھی کہ یہاں کا نظام وہاں سے الٹ، جو چیز یہاں پہ مشکل ہے وہ وہاں آسان ہوگی، جو یہاں پہ آسان ہے وہ وہاں پہ مشکل۔ مزید وضاحت کروں تو موضوع بدلے گا، جو میرا اصل موضوع ہے اس سے متعلق۔ سب سے زیادہ مشکل اس دنیا میں ہے صبر کرنا، جو اسلامی صبر ہے، ہمارا والا صبر نہیں۔ ہمارے صبر کا نام ہوتا ہے مجبوری، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو صبر کر رہے ہیں۔ بھائی جاب چھوٹ گیا، بزنس فیل ہو گیا، پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم نے اسمارٹ فون نہیں خریدا۔ اگر ہو تو سب سے پہلے ہم دوڑ کے جائیں گے۔ تو اگر ہم کہیں کہ جی ہم صبر کر رہے ہیں، یہ صبر ہو سکتا ہے جذبہ اس کا یہی ہو، لیکن یہ صبر مجبوری کا صبر۔ اسلام میں صبر اس کا نام نہیں۔ اسلام میں صبر کسے کہتے ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر کس کو کہا گیا؟ روزہ۔ روزہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فاقے ہیں تو آپ نے کہا نیت کر لو روزہ ہو جائے گا۔ جس کے گھر میں فاقے ہیں وہ پورے سال روزے سے۔ روزہ اس کا نام ہے کہ لذیذ کھانے سامنے رکھیں، بہترین ڈرنک سے فریج بھرا ہوا، گرمی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ہمارے سامنے پانی موجود ہے، اور ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے کہ نہیں ہم صبر کر رہے۔ اس کو قرآن نے صبر کہا ہے، روزے کو۔ تو روزے میں آپ مجبوری کے عالم میں فاقہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ اختیار کے ساتھ فاقہ کرتے۔ تو یہ میں صبر کی تشریح، میرا موضوع صبر نہیں لیکن پہلی نیکی جس سے روح بہت آرام سے نکلتی۔ اچھا، لیکن صبر کا جو پیریڈ ہوتا وہ گزارنا ہوتا بہت مشکل ہے، ایسا لگتا ہے بہت آہستہ آہستہ وقت گزر رہا۔ روزے میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ وہی
होते हैं 24 घंटे या 12 घंटे, लेकिन बार बार घड़ी देख रहे हैं, बार बार मोबाइल देख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं तब अब तक अलर्ट नहीं आया कि इफ्तार का टाइम हो गया, टाइम पास ही नहीं हो रहा। वही हम T20 का मैच बैठ के देख रहे हैं तो फटाफट टाइम गुजर रहा है, बेचैन है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, रोजा है तो टाइम ही नहीं गुजर रहा। अब भोंडी मिसाल दे रहा हूं, लेकिन मेरी बाकी सारी मिसालें कौन सी अच्छी होती। किसी ने शराबी से कहा कि देखो तुम शराब पीते हो, शराब छोड़ो, वरना याद रखो कि मौत जल्दी आ जाएगी। ये जो शराब पीने का नतीजा होता है ना, ये बहुत खतरनाक नतीजा होता है। उसने कहा वाकई एक दिन मैंने शराब नहीं पी थी, इतना लंबा दिन दुनिया की तारीख में कहीं नहीं आया, गुजर ही नहीं रहा। ये जब मुसीबत आती है तो यही कैफियत होती है ना, इसका नाम सब्र। अच्छा, अभी मैं इसका एक और पहलू बताता हूँ। पहले बात, यहाँ पर अगर आप सब्र से काम लेंगे तो बहुत, यानी सुनो, जैसे वो शराबी कह रहे हैं ना, हैं वही 24 घंटे, उसको लग रहा है खत्म ही नहीं होते 24 घंटे। आपके घर में फाके आ गए, नऊज़ बिल्लाह, यानी मैं बतौर मिसाल कह रहा हूँ, जॉब छूट गया, बिजनेस नहीं रहा। अब ये जो वक्त आया 6 महीने, 50 साल, 40 साल, 30 साल अल्लाह ने आपको नेमतों पे नेमतें दी, कभी पलट के ना सोचा। 6 महीने अलग गुजर ही नहीं रहे। दुनिया में हमसे ज्यादा मजलूम कोई गुजरा ही नहीं है। हजरत अय्यूब के बाद दूसरा नाम हमारा है ना। बहुत लगता है कि बहुत ये मुश्किल का वक्त बहुत लंबा हो गया। बेटियों की शादी नहीं होती है, लोग माएँ परेशान तो होती है ना, फितरी बात। मैंने कहा अभी आपकी बेटी की उम्र है, थोड़ा ठहर जाइए, गलत जगह शादी करने से बेहतर उसकी शादी ना हो। ये मेरा जुमला नहीं है, नबी इमाम का जुमला है ना, कि कितनी खानदान में सैदानियों की शादी नहीं हो सकी। गलत जगह शादी से बेहतर यही। आज आप शादी की दुआ मांगने आए, कल आप तलाक की दुआ मांगने आएंगे। अगर वो मजहबी आदमी है, गैर मजहबी है तो वो तो इधर उधर फराड करके तलाक ले लेगा। लेकिन खैर बात कर रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं हो। 2 साल 3 साल ही अभी गुजरे हैं बच्ची की शादी की उम्र को, लेकिन बोझ एक वालिदैन को लगता है। तो सब्र में लगता है कि वक्त बहुत आहिस्ता गुजर रहा है। ये जो वक्त आहिस्ता गुजर रहा है, जब उस दुनिया में जाने का वक्त आएगा, मलकुल मौत वो बड़ी तेजी से रूह को कब्ज करेगा। साबिरीन की रूह बहुत तेजी से कब्ज होती है, बहुत तेजी से जिस्म छोड़ के जाती है, क्योंकि यहाँ इन्होंने जितना मुश्किल वक्त आहिस्ता आहिस्ता स्लो गुजारा है, उसका नतीजा है कि वहां दुनिया उल्टी है, उतनी ही तेजी के साथ वो वहां पे जाएंगे। और सब्र की एक तारीफ और सुन लीजिए, क्योंकि इसका ताल्लुक लिस्ट के दूसरे कॉलम। अभी तो वक्त है शायद, हाँ चले। क्या 9 तो नहीं बजे, अभी वक्त है ना। अच्छा, तो खुलासा यह है कि सब्र की एक किस्म, मौला फरमाते हैं सब्र की सबसे अफजल किस्म। देखिए ये सब्र क्या है। आज की दुनिया परेशानी की दुनिया, किसी के ऊपर कर्जे का बोझ, किसी को जॉब की टेंशन, किसी को अपने बिजनेस की फिक्र, किसी को बेटियों की शादी की फिक्र, किसी की बीमारियां ऐसी हैं, किसी के घर में झगड़े पड़े हुए हैं। सब्र अगर न रहा, ये सब्र ही के जरिए से आप इन तमाम का मुकाबला करेंगे। और इसका जो एक बेनिफिट मैंने बता दिया जो असल मेरे मौजू से मुताल्लिक था। लेकिन मौला कहते ये तो परेशानियों के मौके पे सब्र है। सब्र की एक और किस्म, बल्कि मौला ने कहा एक और किस्म है, और फिर छठे इमाम ने कहा एक तीसरी किस्म भी है। एक एक जुमले में सुन लीजिए ताकि मैं वक्त पे मजलिस खत्म कर सकूं। मौला ने कहा एक सब्र होता है मुसीबत के वक्त, जो जहाँ भी जाते हैं मौलाना कोई दुआ, कोई वजीफा, कोई अमल, कोई तावीज, ये मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, ये भी मैं कह देता हूँ। लेकिन बहरहाल लोगों की परेशानियां हैं, उनका सवाल करना भी बनता है। लेकिन इमाम फरमाते ये सब्र है इंदल मुसीबत, और एक सब्र है इंदल मासिया। गुनाह की चीज सामने है, दिल बहुत चाह रहा है, दिल हमारा भी तड़पता है। खैर शराब के लिए तो दिल नहीं तड़पेगा आपका, आप उस माहौल में नहीं है। लेकिन जो वेस्ट में लड़के हैं उनसे पूछिए, लेकिन आपका दिल तड़पेगा गाना सुनने के लिए। हमारी बच्चियों का दिल तड़पेगा बेहिजाब निकलने के लिए। वो जो दूसरी लड़कियां निकल रही है बेहिजाब, दिल चाहता है हम भी यही करें। नौजवान का दिल चाहता है, खैर आजकल तो दाढ़ी फैशन में आ गई है, इसलिए दाढ़ी की ज्यादा मिसाल मुनासिब। लेकिन गुनाह सामने है, फिर भी अपने आप पे कंट्रोल करना, सब्र करना। मौला ने कहा यह ज्यादा अफजल सब्र, क्योंकि मुसीबत के सब्र में तुम्हारे पास कोई इख्तियार ही नहीं। अगर वहां सब्र न करो तो क्या करोगे? क्या करोगे? तुम्हारा जॉब छूट गया, आप सब्र नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या जॉब मिल जाएगा? वो मिलेगा अपने ही वक्त पे। चाहे सब्र के साथ वक्त गुजारो, चाहे बेसब्री के साथ। वो मजबूरी वाला सब्र है, ये इख्तियार वाला सब्र है। सुन सकते हैं गाने, कौन रोकने वाला? निकल सकती है ये बच्ची बेहिजाब, कौन इसको रोकने वाला? फिर भी सब्र। ये एक, अब बात ये नहीं हो रही है, बात हो रही है अगर आपको ये चाहिए कि शैतान प्यास, पानी, कोई कीमती चीज उसके जरिए वक्त आखिर ईमान को जाय न करे, तो बेहतरीन चीज जिससे रूह तेजी से निकलती है, जैसे आपने किसी मशीन में लुब्रिकेशन ऑयल डाल दिया। सब छठे इमाम कहते हैं सब्र की तीसरी किस्म भी सुन लो, ये भी बहुत अहम। आज की दुनिया जो है ना, बहुत ही अहम मौजू है जो अब जुमला मैं कह रहा हूँ, लेकिन ना आज वक्त है ना यहाँ के हालात मुनासिब। आज की दुनिया कॉर्पोरेट कल्चर, फजूल
बेकार बेहुदा चीजें, उन्हें भी इतना बना संवार कर एडवर्टाइजिंग के जरिए पेश करो कि आदमी समझे कि ये मेरे लिए इतना ही जरूरी है जितना खाना और पीना जरूरी, और फिर वो मल्टी नेशनल कंपनियां या मल्टी नेशनल कंपनियां उनका काम चलता है। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी बच्चियों का हिजाब आज ये टारगेट बना हुआ है कि इसको भी ब्रांडेड बना दे। हक है अली जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर